वास्ते अज का दिन बहुत ही खुशियां वाला दिन है। उत्थे साडे 4-5 हल्कों वास्ते पैल हल्का, खन्ना, समराला ते सांडेवाल, जिथे सरदार जगदेव सिंह बोपा राय जी इन्नी भी ज़्यादा इज्जत है, जिथे भी किसी को चले जान इन्हों किसी ने जवाब नहीं दिता। और ये नाल सब तो बड़ी खुशी की गल है, अज श्रोमणी अकाली दल की सारी जथेबंदी भी बैठी है। आम तौर पर जो कोई बंदा पार्टी के विच आउंदा है, कोई इतराज करता है, कोई नुकताचीनी करता है, जिदन का पता लग्या अकाली दल के वर्करां नूं, लीडरां नूं कि बोपा राय साहब कांग्रेस पार्टी नूं अलविदा कह के श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं, उस दिन का पैल हल्के खास करके ब्याह वर्गा चाह चढ़िया है। आ बैठे ने BSP के जिहड़े अपने कैंडिडेट ने डॉक्टर जसप्रीत सिंह, ये भी कई बार इन्होंने कुछ जाके आए। इन्होंने जी सब तो बड़ी खासियत, जिथे बहुत बड़े दानी ने, नेक इंसान ने, बाल साहब जिन्नी देर कांग्रेस पार्टी के विच रहे ने, इन्होंने पार्टी नाल गद्दारी नहीं की। मैनूं याद है साधु सुख घटाणी MLA हुंदे सी, मेरे बहुत निजी सी, उन्होंने बेटा बैठा जी सरदार मनजीत सिंह, इन्होंने पिंड दे ने। उस मौके साधु सुख घटाणी के नाल तकरीबन सारा ही पिंड लग गया सी, पौने तो वध पिंड साधु सुख घटाणी के नाल हो गया सी, मेरे चोण लड़ रहे सी। जबकि साधु सुख घटाणी के नाल बोपा राय साहब का प्यार भी सी, लेकिन इन्होंने गल कही कि प्यार वखरी चीज़ आ, पार्टी वखरी चीज़ है। ते उस मौके बूथ ते भी आप बैठे कांग्रेस पार्टी वालों, कांग्रेस पार्टी का कोई बूथ लाने तैयार नहीं सी। उसका हालात दसणगे टांडा साहब किस करके इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा। और इन्होंने एक जी सब तो बड़ी खूबी अज तो बाद अपना इन्ने सिररी ने, अज तो बाद श्रोमणी अकाली दल पिछे ते BSP पिछे जान वार देंगे अपनी, लेकिन दोनों पार्टियां नुकसान नहीं होंगे। इन्हों का एक कहना है कि चाहे मेरा कोई रिश्तेदार हो, चाहे मेरा कोई दोस्त हो, चाहे मेरी फैक्ट्री 700-800 वर्कर इन्हों की फैक्ट्री ही काम करता है, चाहे मेरा वर्कर हो, जे तुसी मेरे हो, मेरे काम करते हो, मेरे नाल तुहाडी लिहाज है, हुण वोट अकाली दल नूं पाउणी पऊगी। जे अकाली दल नूं तुसी कोई वोट ना पाओगे तो फिर मेरे डेढ़ी ना चढ़ेगा। एड्डी बड़ी सिफत। सो मैं समझदा, मैं बाल साहब इन्होंने कह बैठा 2 दिन पहला भी बाल साहब तुहाडा बहुत सत्कार करते हैं तो तुहानूं पार्टी का अहुदा भी देना चाहते हैं। तो मैंने जवाब की दिता है, मैं अहुदिया करके पार्टी के विच नहीं आया, मैं तो केवल पार्टी को ते बाल साहब को कला सरकार भालदा, मैनूं होर कोई चाहिदी नहीं है। नहीं आम तौर पर कंडीशनां लाउंदे आ लोग कि मैनूं आह दओ जी, मैनूं आह दओ। सो मैं समझदा साडे वास्ते अज बहुत बड़ा फल मिलिया। 5000 वोट का फर्क पैल हल्का ही दसूगा कि 5000 वोट का फर्क अज तो ही पैल हल्के दे विच पऊगा। मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा ते मुबारकबाद है। सत्कारयोग प्रधान जी बोपा राय साहब दे नाल होए आए जिन्ने भी सत्कारयोग सज्जन आए ते समूह अकाली जत्थे दे वर्कर साहिबान, लीडर साहिबान, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रधान जी इन्हां दी बोपा राय साहब दी 35 साल का संपर्क है कांग्रेस दे। हर इलैक्शन इन्हां ने मॉनिटरी मदद भी की ते बूथ ते बह के सेवा की है। उन्हां चों है कदे कांग्रेस पार्टी तो अज तक कोई अहुदा ना मंगिया, ना तवक्को रखी, ना इहदे बारे सोचिया। एक नैशनल पद्धर दे लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है।
ਇਹ ਸਵਿਚ ਗੀਅਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ हैं। ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀਲਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੋਟਰਸ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਲੱਗਦੇ हैं, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਸੈਂਟ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲਈਏ। ਐਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਐਸੀ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਸੀ ਖੰਨੇ ਦਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਵਾਚਰਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਟਰਨਸ ਭਰਤੇ। 2.5-3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ। ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ 35 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਰ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ 5000, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ, ਈਵਨ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ। ਪੂਰੇ ਪੈਲ ਖੰਨਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੌਕਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਐਸੈਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਟੰਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਖੰਨੇ ਦਾ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਜੋ ਵੀ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਜੋ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਟੋਟਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 3 ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਖੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰਵ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਜਵਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਔਨ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਚੰਗੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਟੀਮ ਮਾੜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਐਜਾ ਗਲੋਰੀਅਸ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਈਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੱਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਬੈਠਣਗੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਵੇਂ BJP ਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੋਗਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਬੋਪਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ ਬੜਿਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੀਰਾ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ
ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤਕੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐ ਭੁੱਖ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੁਣੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਾ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਚਲੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਰ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ, विजय कुमार पैर, सुरजीत सिंह पैर, करनैल सिंह कढ़ाणी खुर्द, सुरजीत सिंह कढ़ाणी खुर्द, सुविंदर सिंह कढ़ाणी खुर्द, लखविंदर सिंह कढ़ाणी, गुरमिंदर सिंह हैप्पी कढ़ाणी, हरमीत सिंह मसूदड़ा, गुरमेल सिंह मसूदड़ा, जसप्रीत सिंह मसूदड़ा, अवतार सिंह मसूदड़ा, सरबजीत सिंह मसूदड़ा, मेली राम दौ माजरा, राज सिंह शाहपुर, बलवीर सिंह कढ़ाणी कला, बूटा सिंह बगड़ी, सिमन सिंह कढ़ाणी खुद। बहुत सारी टीम जी है उन्होंने असीं उत्थे जाके पैल हल्के दे विच ज्वाइन करावांगे, क्योंकि इत्थे सारा जाना औखा सी। कुछ बंदियां ने असीं नाम नहीं बोल सके, उन्हां कोलों भी असीं माफी मंगदे हां ते सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकबाद। ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਟ ਆ ਜਾਓ ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ।
ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਖੜ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਆਓ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਓ ਹੋ ਜਾ ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਈਏ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਬਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਮਾਈਕ ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਆਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਆਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 4.5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹਜਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਜੀ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਜ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਵਧਾਈ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸੀ। ਬੰਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਿਲਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੌਣ। ਆਈ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡੂਗੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਗੀ। ਬੋਪਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ, ਨਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਆਪ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੀਤਾਫਲ ਤੇ ਚੀਕੂ ਖਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।